ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਆਰਟ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ 9 ਸਾਲਾ ਪੀੜਤ ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਈਸਟ 64 ਐਵੇਨਿਊ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ ਕੋਲ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈਸਨ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਦੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਓ ਜਾਈ ਚੈਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸ਼, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਛੇੜਛਾੜ ਲਈ ਸੱਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ। ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਟਾਨੀਆ ਵਿੰਸਟਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਪੀੜਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। On March 22nd of this year, it's alleged that 50-year-old Xiao Zai Chen, while teaching art classes out of his home in South Vancouver, sexually assaulted a 9-year-old student. Chen has been charged with 1 count of sexual assault, 1 count of sexual interference, and 1 count of invitation to sexual touching. Mr. Chen does have a condition not to contact any persons under the age of 16 unless they're in the presence of their parents or another supervised adult. Mr. Chen is Asian. He's 5 feet 8 inches tall, has black and white hair, and wears glasses. This was a very disturbing incident. The fact that a child was left in the care of another adult and their parents did trust this adult is quite disturbing for us to find out. He allegedly took advantage of these young children. The reason I'm here today is because investigators are concerned that there may be other children that attended Mr. Chen's residence and could have information or could be victims. It's unclear at this time. But we are asking anyone who does have any information to come forward to call investigators at 604-717-0604. Investigators are concerned there may be more victims. They're unsure if there was just the one. So we feel for the safety of any potential victims out there, we want to put this information out there. If any parents have any information or anything, really, we want to make this information known and to prevent any other victims if they're. क्यूबेक ਵਿੱਚ 54 ਸਾਲਾ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਐਸਟਰਾਜੈਨਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਊਬੈਕ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਰਾਸ਼ੀਓ ਅਰੂਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰੂਡਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਐਸਟਰਾਜੈਨਕਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਥ੍ਰੋਮਬੋਸਿਸ ਸੈਰੇਬਰਲ ਥ੍ਰੋਮਬੋਸਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਲੱਖਣ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ 1 ਲੱਖ ਡੋਜ਼ਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰੂਡਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸਕ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰਨ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਨਗੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫ੍ਰੈਂਕੋਇਸ ਲਿਗਾਲਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 54 ਸਾਲਾ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। Because I think if we could have prevented, if we knew that she was going to do it, we would not give her the vaccine, but it's impossible. But I don't regret because we are sure we are preventing more deaths and more complications of the disease, even with that vaccine. It's really this one. And when we did the first 55 years old and older, it was the first signal. And it was temporary, and we want to have more data. We went to 45 here in Quebec based on our epidemiology. Other provinces are going down to 30 because they got so much cases that the risk-benefit is better with the vaccine. So what I can regret is that if I should know she was the one who would have the reaction, but it's impossible. So the only thing I can say is that we knew that, and it's not 1 under 100 cases. This is for embolism. It's not you die from, because there is a lot of people who will be treated the right way and they will have no sequela from this. So but anyone who dies makes me feel bad, even from the vaccine which is very rare, comparing to a case of COVID-19.
ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਬੁਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੁਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ 114 ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨਿਕ ਉੱਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਏਰੀਆਜ਼ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ 50 ਸਾਲ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਐਲੀਅਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੈਕਸੀਨ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਫੇਜ਼ 2 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨਸ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹਰ ਹਿੱਲਾ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਰਮਣ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਹੋਰ ਨਾ ਪਸਾਰ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਅਤੇ ਇਸ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਬੁਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਉੱਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕਲ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟਸ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗਰੁੱਪਸ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਪੌਪ-ਅਪ ਕਲੀਨਿਕਸ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਸੈਟਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨੰਬਰ 1833 943 3900 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਸ ਵੀ ਸ਼ਾਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀਆਂ ਕੁਝ 94 ਫਾਰਮੇਸੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬਦਲ ਜਲਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੱਦ ਤੋਂ ਹੱਦ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਉੱਤੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਸ਼ਾਟ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦੇ ਸੀਈਓ ਜਸਟਿਸ ਬੇਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀਜ਼ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਉੱਤੇ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਫਾਰਮੇਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੈਕਸੀਨ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੇਟਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੋਲ ਆਊਟ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੇ ਪੀਲ ਦੇ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਸੀਮਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਉੱਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਐਲੀਅਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 25 ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨਸ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਐਲੀਅਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਪੀਲ ਵਰਗੇ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਨੂੰ 50% ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਾਇੰਸ ਟੇਬਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਜਨਬੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਸਕ ਲਗਾਏ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਰੋਗ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰ CDC ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨ ਜੀਵਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਤਹਿਤ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 5,70,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ CDC ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। CDC ਦੇ ਰੁਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਟੀਕੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 1/3 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। Now let's talk about what you can do indoors. Here again, we have unvaccinated people and their risk on the left, where nothing has changed. Risk is indicated and masking is required. We then show the markedly decreased risk for vaccinated people on the right. Given what we know about COVID-19 vaccines and their efficacy, it is also safe for those who are fully vaccinated to return to the activities they love doing inside while wearing a mask. The guiding principles we released today and the illustrative examples compare the safety of several activities if you are vaccinated or not, and the difference is clear. As we gather more and more data on the real-world efficacy of vaccines, we know that masked, fully vaccinated people can safely attend worship services inside, go to an indoor restaurant or bar, and even participate in an indoor exercise class. Although these vaccines are extremely effective, we know that the virus spreads very well indoors. Until more people are vaccinated, and while we still have more than 50,000 cases a day, mask use indoors will provide extra protection.
The examples today show that when you are fully vaccinated, you can return to many activities safely, and most of them outdoors and unmasked, and begin to get back to normal. And the more people who are vaccinated, the more steps we can take towards spending time with people we love doing the things we love to. ਤੇ ਯੂਐਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਬਿਮਾਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰ CDC ਦੀ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 67% ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਸਕ ਦੇ ਤੁਰਨ, ਦੌੜਨ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਾਹਰੀ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ CDC ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। We've made stunning progress because of all of you, the American people. Cases and deaths are down dramatically from where they were when I took office on January 20th, and continuing to fall. Earlier today, the CDC made an important announcement. Starting today, if you're fully vaccinated and you're outdoors, you need, and not in a big crowd, you no longer need to wear a mask. I want to be absolutely clear. If you're in a crowd, like a stadium or at a conference or a concert, you still need to wear a mask, even if you're outside. But beginning today, gathering with a group of friends in a park, going for a picnic, as long as you are vaccinated and outdoors, you can do it without a mask. The bottom line is clear. If you're vaccinated, you can do more things more safely, both outdoors as well as indoors. So for those who haven't gotten their vaccination yet, especially if you're younger or think you don't need it, this is another great reason to go get vaccinated now. Yes, the vaccines are about saving your life, but also the lives of the people around you. And I also want to thank everyone who's gotten the vaccine for doing your patriotic duty and helping us get on the path to Independence Day, which I'll be discussing more in detail next week. In the meantime, I urge all Americans, don't let up now. Keep following the guidance. Go get your vaccination now. It's free and it's convenient. 90% of the American people live within 5 miles of a site where you can get a vaccination. You can do this, and we will do this. Thank you all, and God bless you. And as much as the temptation is to stay outdoors in this beautiful day, I've got more work to do. Thank you all very, very much.